Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahmatullah. Jumpa kembali dalam ngaji syarah sofistik Kitab Jurumiyah pada edisi yang kedua. Pada edisi ini akan kami jelaskan mengenai keutamaan ilmu tasawuf. Syekh Ibrahim yang akan membacakan ringkasan Arab dari kitab Munyatul Al-Faqir Al-Mutajarrid wa Siratul Murid Al-Mutafarrid dalam bahasa Arab. Lalu nanti saya akan menjelaskannya di dalam bahasa Indonesia. Wa ila Syekh Ibrahim Abdul Karim, falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran ila yaumiddin. Ayyuhal ahibbah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ma'a majlisina الثاني في شرح كتاب منية الفقير المتجرد وسيرة المريد المتفرد للمرحوم الشيخ عبد القادر الكهن. وهذا هو اللقاء الثاني، وكنا قد تحدثنا بما أفاض الله عز وجل به علينا في اللقاء الأول عن بطاقة الكتاب ومقدمة المؤلف وسبب تأليفه لهذا الكتاب. فمن أراد أن يعرف ما جاء في الحلقة الأولى والدرس الأول فليرجع إلى موقع اللقاء الأول ويستمع إليه إن شاء الله. ندخل مباشرة في اللقاء الثاني، وبعد ذكر المقدمة للمؤلف المرحوم الشيخ عبد القادر الكهن، وقبل دخوله في متن الآج الرومية، ذكر الشيخ عبد القادر أمورا مهمة لا بد أن يعرفها قارئ الكتاب خاصة وأبناء التصوف عامة. أولا بدأ حديثه عن أهمية التصوف وفضله وثمرته، ونقل كلاما لبعض العارفين في التصوف من الأولياء والعلماء العاملين، وكان حريا به أن يتكلم عن فضل التصوف حتى يهيئ العقول والقلوب لاستقبال الإشارات الواردة في متن الآج الرومية. بدأ الشيخ عبد القادر رحمه الله في حديثه عن التصوف، وقال أنه يكفي في فضل التصوف وثمرته أمران. الأول أن التمكن من علم التصوف يقي صاحبه من سوء الخاتمة والعياذ بالله، بمعنى أن المتصوف الحق الله سبحانه وتعالى يحسن ختامه ويتوفاه على الإسلام، ويكون من أهل البشارة الذين قال الله عز وجل فيهم في القرآن الكريم
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال العلماء: القول الثابت في الدنيا هو حسن الخاتمة والوفاة على الإسلام. فأول فضائل التصوف كما ذكرها الشيخ عبد القادر أنه يمكن صاحبه بفضل الله عز وجل بأن يموت على الإسلام وأن يحسن الله عز وجل ختامه. ولماذا ذكر الشيخ عبد القادر هذا السبب؟ أرجع ذلك إلى أن المريد الصادق من أهل التصوف دائما حاله حال توبة مع الله سبحانه وتعالى، فهو يخطئ ويذنب كعادة كل الناس، لكنه دائما يرجع إلى ربه ويؤوب إليه ويتوب إليه. لذلك يحسن الله سبحانه وتعالى خاتمته إن شاء الله. واستدل الشيخ عبد القادر الكهن على رأيه هذا بأن من فوائد التصوف حسن الخاتمة بكلام بعض المؤلفين السابقين له، كأمثال الشيخ أبو طالب المكي صاحب كتاب قوت القلوب، وهو مرجع هام في التصوف. وكذلك نقل كلاما عن الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين. ذكر كلا العالمين الإمام أبو طالب المكي والشيخ الغزالي رحمه الله، نقل في كتابيهما عن بعض العارفين أنهم قالوا: من لم يكن له نصيب من هذا العلم، يعني من علم التصوف، نخاف عليه من سوء الخاتمة والعياذ بالله. إذن اتفق الشيخ عبد القادر الكهن مع العلماء السابقين من قبله على أن ثمرة التصوف الهامة والأولى أنه يجعل صاحبه من أهل حسن الخاتمة إن شاء الله تعالى. ونقل أيضا الشيخ عبد القادر كلاما لسيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه في هذا الأمر أيضا، في حسن خاتمة أهل التصوف. قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه: من لم يتغلغل في علمنا هذا مات مصرا على الكبائر وهو لا يشعر، والعياذ بالله. يعني الذي لم يتصوف ولم يسلك طريق الصالحين لا يؤمن عليه حسن الخاتمة، ربما يموت بخاتمة السوء والعياذ بالله. هذا كلام سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه. ثم انتقل الشيخ عبد القادر الكهن إلى الحديث عن الفضل الثاني من فضائل التصوف وثمرته، وقال أن التصوف كله خير وبركة ونور، وأنه يكثر الحسنات ويقلل السيئات، بل إن المتصوف في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى يصل إلى مرضاة الله عز وجل، وهي أعلى الدرجات. كل الناس في هذه الدنيا ما هدفه وماذا يريد؟ كلهم يطلب مرضاة الله عز وجل، كل بحسب طريقته وبحسب نهجه وبحسب اعتقاده وفكره. لكن التصوف لأنه لب الإسلام، أهله الله عز وجل يكرمهم بمرضاته،
يقول الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه فائدة هامة من فوائد التصوف، أنه كله خير وبركة ونور، وأنه يصل بالعبد إلى مرضاة الله عز وجل. إذن هاتين فائدتين ذكرهما الشيخ عبد القادر الكوهن في كتابه قبل أن يتطرق إلى متن الآج الرومية. Pada pertemuan pertama yang lalu sudah saya jelaskan gambaran umum mengenai kitab yang kita pelajari ini, siapa penulisnya dan juga apa motif penulisannya. Dan pada pertemuan yang kedua ini saya akan jelaskan mengenai keutamaan ilmu tasawuf, sebuah pengantar yang sangat penting untuk diketahui oleh membaca kitab ini dan juga oleh para pengkaji tasawuf secara umum. Dan bagi yang belum menyaksikan pertemuan yang pertama, silahkan melihat akun-akun yang telah kami sediakan. Syekh Abdul Qadir Al-Kuhin dalam menjelaskan keutamaan tasawuf ini, beliau sangat berhati-hati jangan sampai salah, sehingga beliau mengutip pendapat para ulama, para aulia as-solehin yang telah mendahulunya, sekaligus untuk menyiapkan para pembaca agar dapat menerima isyarat-isyarat tasawuf dari syarah beliau yang merupakan penjelasan dari kitab Nahwu. Kitab Nahwu tetapi dijelaskan secara tasawuf sehingga perlu pengantar khusus bagi para pembacanya. Syekh Abdul Qadir Al-Kuhin menyebut setidaknya ada dua keutamaan dari belajar tasawuf ini. Yang pertama adalah bahwa belajar dan mengamalkan tasawuf bisa menyelamatkan orang dari su'ul khatimah. Orang yang mempelajari dan mengamalkan tasawuf insya Allah akan bisa mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Orang yang belajar dan mengamalkan tasawuf akan selalu terdorong untuk berbuat baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk, sehingga Allah akan memberikan keutamaan baginya dengan husnul khatimah. Beliau menukil ayat Al-Quran yang berbunyi, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fid dunya wal akhirah. Para ulama, para mufassir menjelaskan bahwa al-qawlu tsabiti fid dunya adalah tetapnya iman dan Islam selama hidup di dunia ini. Wa fil akhirah adalah membawa iman Islam sampai ke akhirat. Dengan bahasa lain adalah husnul khatimah. Ini adalah dua atau keutamaan yang pertama dari orang belajar dan mengamalkan ilmu tasawuf. Mengapa demikian? Syekh Abdul Qadir Al-Kuhin memberikan penjelasannya bahwa seorang sufi sejati itu hidupnya akan selalu berada dalam lingkungan taubat. Mungkin saja dia berbuat salah, dia berbuat dosa, itu manusiawi. Sebagai manusia-manusia yang lain juga demikian. Tetapi orang yang mempelajari dan mengamalkan tasawuf akan selalu introspeksi diri. Dia sibuk melihat dirinya dan tidak sempat melihat orang lain. Orang yang mengamalkan tasawuf dengan introspeksinya itu, dia akan cepat sadar akan kesalahannya, dan seketika itu pula dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah gambaran kehidupan seorang pelaku tasawuf yang sejati, yang selalu menjadikan hidupnya dalam lingkaran taubat, sehingga dia selalu akan berbuat baik, dan kalaupun dia salah dan itu manusiawi, dia akan segera bertobat kepada Allah, dia akan segera kembali di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan laku yang demikian sepanjang hidup itulah yang secara logis akan mengantarkan dia kepada husnul khatimah,
nanti ketika dia mengakhiri hidupnya di hari kemudian. Syekh Abdul Qadir Al-Quhin, tadi saya sudah jelaskan bahwa beliau sangat berhati-hati di dalam menjelaskan keutamaan tasawuf ini, maka beliau selalu kembali dan merujuk kepada qaul para ulama yang terdahulu yang sudah menyusun kitab sebelum beliau dan berangkat dari pengalaman hidup mereka. Di antara yang beliau rujuk adalah Syekh Abu Thalib Al-Makki, pemilik atau penulis kitab Qutul Qulub, yang artinya nutrisi hati yang utama. Dan juga Syekh Al-Ghazali, pemilik kitab terkenal yaitu Ihya Ulumuddin. Keduanya ini sepakat menukil qaul dan pengalaman para arifin, para ulama, para aulia sebelumnya yang mengatakan bahwa man lam yakun lahu nasibun min hadzal ilmi akhafu alaihi su'al khatimah. Orang yang tidak mengambil bagian dari ilmu tasawuf ini, saya khawatir nanti dia akan mengakhiri hidupnya dengan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Abul Hasan Asyadzili yang juga dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Al-Quhin menyampaikan ungkapan yang sangat mendalam maknanya, man lam yataghalghal fi ilmina hadha mata musirran 'alal kabairi wa huwa la yash'ur. Barang siapa yang tidak memasuki ilmu tasawuf, maka mungkin saja nanti dia akan mati dalam keadaan membawa dosa besar, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia itu sedang dalam keadaan membawa dosa besar. Orang yang tidak mengamalkan dan tidak memahami tasawuf, bisa saja dia akan merasa dirinya baik lalu menjelekkan orang lain. Bisa saja dia akan merasa benar sendiri dan menyalahkan orang lain, bahkan mengatakan atau menganggap orang lain ini bid'ah, orang lain ini musyrik, padahal dia tidak menyadari bahwa menjelekkan orang lain itu artinya sombong karena menganggap dirinya benar. Dia tidak sadar bahwa dengan menyalahkan orang lain maka dia sudah memposisikan dirinya sebagai orang yang paling benar. Ini adalah sebuah kesombongan. Sombong yang demikian itu akan dia bawa sampai dia mati. Keadaan yang demikian itu menandakan bahwa orang tersebut mati dengan membawa dosa besar. Kenapa demikian? Itu diantaranya adalah karena orang yang demikian tersebut tidak memahami, tidak mempelajari, dan tidak melakukan laku menata hati yang telah diajarkan oleh ilmu tasawuf. Nah, oleh karena itu maka Syekh Abdul Qadir Al-Quhin ini sepakat dengan para pendahulunya bahwa dengan belajar ilmu tasawuf itu bisa menjauhkan orang dari su'ul khatimah. Dengan belajar ilmu tasawuf maka seseorang bisa terjaga dan sehingga nanti di akhir hayatnya dia bisa memperoleh husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sebuah nasihat yang diberikan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muhadzab yang menjelaskan mengenai kesan atau pengalaman dia dalam belajar tasawuf adalah ungkapan beliau, illam tashtagil nafsaka bil khair syaghlatka bisyarr. Kalau kamu tidak menyibukkan dirimu sendiri dengan berpikir dan berbuat yang baik, maka kamu akan disibukkan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu adalah ungkapan Al-Imam An-Nawawi, pemilik kitab Syarh Al-Muhadzab yang terkenal itu. Dia seorang ahli faqih, tetapi beliau juga mempelajari ilmu tasawuf karena baginya ilmu tasawuf inilah yang bisa menuntun kefaqihannya,
menuju kepada mardatillah. Ilmu tasawuf inilah yang bisa menuntut kealiman, kefaqihan dia untuk bisa mendapatkan husnul khatimah dengan cara menjadikan dirinya selalu dalam lingkaran taubat, sehingga dia akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat akan apa yang dilakukan semua adalah dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir dalam kitabnya Munyatul Faqir Al-Mutajarrid Wasiratul Murid Al-Mutafarrid ini adalah bahwa tasawuf itu sumber segala kebaikan. Tasawuf itu adalah pendorong agar orang selalu berpikir dan berbuat yang terbaik. Selalu berpikir yang terbaik, selalu berbuat yang terbaik. Jika ini dilakukan secara terus-menerus seperti yang diajarkan oleh tasawuf, maka yang dia akan peroleh adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha dengan mereka dan mereka juga ridha dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, adakah yang lebih baik dan lebih utama dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu tidak ada. Ridha Allah adalah tujuan hidup semua orang. Ridha Allah itu adalah pangkal dari tujuan hidup dari semua orang. Kalau Allah sudah meridhai, maka semua akan menjadi beres urusan, baik dunia maupun urusan akhiratnya. Dengan cara bagaimanakah kita bisa memperoleh ridha Allah? Maka ilmu tasawuf itu akan menuntun kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, yaitu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir pembicaraan atau penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Qi'in dalam keutamaan tasawuf ini, dia memotivasi agar kita semuanya umat Islam untuk selalu mempelajari dan mengamalkan ilmu tasawuf, serta selalu menyertai atau bersama orang-orang sufi agar kita ini terdorong untuk menjadi baik seperti mereka. Mungkin saja kita tidak bisa mencapai derajat aulia, mungkin saja kita tidak bisa mencapai derajat salihin, tetapi dengan selalu bersama mereka, maka kita akan tergolong dalam sabda Nabi, al-mar'u ma'aman ahabba, bahwa orang itu akan dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Kalau kita ini cinta kepada aulia, kita ini cinta kepada salihin, kita ini cinta kepada anbiya, maka insya Allah kalau cinta kita tulus, nanti di akhirat kita juga akan diikutkan bersama mereka menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan nabi, kita bukan salihin mungkin, dan kita bukan aulia, tetapi dengan cinta kita kepada salihin, cinta kita kepada aulia, cinta kita kepada para nabi, maka nanti di akhirat kita akan dikelompokkan bersama mereka dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pengantar mengenai keutamaan ilmu tasawuf yang dianggap penting oleh penulis kitab ini, agar nanti para pembaca ketika membaca matan jurumiyah yang merupakan matan nahwu itu bisa menerima isyarat-isyarat tasawuf yang beliau berikan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki bab-bab yang ada dalam kitab jurumiyah yang akan dijelaskan secara tasawuf. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.